நேமிங் தான், நேமிங் ஆஃப் ஆர்கானிக். So NCERT and Dhanush NCERT. So where we stop? Where we stop? Acyl halides. Acyl. What is the structure of acyl halides? RCOX. RCOX. Is it clear? So what is the prefix name? Halocarbonate. What is the suffix name? OL. Means OL chloride. The chloride. What other functional group did we discuss yesterday? What other functional group we have discussed? Ester, carboxylic acid, ethers, ketone, nitriles. Another nitriles. Is it clear? It's the next one we are going to discuss about. Next one we are going to discuss about amides. Okay, amides. Okay, next functional group is going to be amide. Okay, amides. Episode no? Amides. Is it clear? So, listen carefully. Listen. So, what about this one? What is the name of this one? What is the name of this one? Is it clear? Yes. So whenever you see OH, this is going to be alcohol. Is it clear? What about this one? Aldehyde. What about this one? Carboxylic acid. Acid? Is it clear? No. What about this one? Ester. Ether. So we will pay the functional group ether. What is this one? What is this one? What about this one? What about this one? This will difference. O. Here O insert panna, this will become aldehyde become carboxylic acid. Aldehyde become in the O, in the H பதிலா R introduce panna, it will become ester. Is it clear? Similarly, you take R, C double bond O. Is it clear? R, C double bond O. இந்த இடத்துல என்ன இருக்கலாம்? NH2. இருக்கலாம்? NH2. Is it clear? அப்படி இருந்தா அதுக்கு பேர் என்னது? Amide. அதுக்கு பேர் என்னது? என்ன பேரு? So, இதோட name என்ன? What is the name of this one? Ether, alcohol, aldehyde, acid, ester. Aldehyde. இதுல என்னது மூணு எதுல காமன் என்ன இருக்கு? RCO. என்னது? அப்ப RCOH னா மீனிங் என்ன? ஆல்டிஹைட். RCO இருக்கு, இங்க OH இருந்தா கார்பாக்சிலிக் ஆசிட். RCO OR இருந்தா எஸ்டர். அதே மாதிரி இங்க என்ன இருக்கு? RCO இது என்னது? NH2. அப்படி இருந்தா அதுக்கு பேர் என்னது? அமைட். Is it clear? Not only NH2 அப்படினு கிடையாது. So we can have RCO. Okay, வெறும் NH இப்படி இருந்தாலும் அமைட் தான். Okay, NH2 இருக்கணும் அவசியம் கிடையாது. NH some group attach ஆயிருக்கலாம். Similarly என்ன இருக்கலாம்? RCO. This is going to be ரெண்டு R group இருக்கலாம் instead of hydrogen. அப்ப இது எது இருந்தாலுமே அமைட் தான். either RCO NH2 இருக்கலாம், இல்ல RCO NHR இருக்கலாம், இல்ல RCO NRR இருக்கலாம். இது எல்லாமே என்னது? அமைட்ஸ். இதுல என்னது? அமைட்ஸ். Is it clear? அப்ப பேசிக் பேட்டர்ன் என்ன இருக்கணும்? RCO இருக்கணும். இங்க NH2 இருக்கலாம், NH some group இருக்கலாம், இல்ல N some other groups இருக்கலாம். Is it clear? அப்படி இருந்தா அதுக்கு பேர் என்ன? அமைட். Is it clear? Suppose இதோட prefix name என்ன அப்படின்னா கார்பமைல். இதோட prefix name என்ன? கார்பமைல். கார்பமைல். Is it clear? Suffix வந்து அமைட் தான். Suffix ஓட நேம் என்ன? அமைட். Suffix ஓட நேம் என்ன? அமைட். Is it clear? Is it clear? So examples என்ன கொடுத்திருக்கான்னு பார்த்துக்கலாம். For example, you take CS3,
CH2 C double bond O NH2. ஃபர்ஸ்ட் என்ன ஃபங்க்ஷனல் குரூப் இருக்குங்க? அம்மைடு. என்ன ஃபங்க்ஷனல் குரூப் இருக்கு? அம்மைடு. இந்த பக்கம் R என்ன குரூப் வேணா இருக்கலாம். Is it clear? So அப்ப CO இது எப்படி எழுதலாம்? Which is equal to what? CH3 CH2 CO NH2. Both are same or different? Both are same. Both are same. Is it clear? அப்போ ஃபங்க்ஷனல் குரூப்ல கார்பன் இருக்கா? You have to start from that carbon. நம்பரிங் ஸ்டார்ட் பண்ணிடலாமா? ஸ்டார்ட் பண்ணா 1 2 3. கரெக்டா? Is it clear? 3 na what is the root word? Probe. It is going to be a probe. எல்லாமே சிங்கிள் பாண்டா? எல்லாமே என்னது? கார்பன் கார்பன் சிங்கிள் பாண்ட். கார்பன் கார்பன் சிங்கிள் பாண்ட். அப்போ this is going to be ANE. Is it clear? எதை டிராப் பண்ணும்? E டிராப் பண்ணும். டிராப் பண்ணிட்டு என்ன ஆட் பண்ணும்? சஃபிக்ஸ் நேம் என்ன? Amide. எழுதிக்கும் propan amide. Is it clear? Yes. Next, what is the name of this compound? CH3 CH2 CH2 CONH2. Butanamide. 1 2 3 4. Is it clear? Our total number of carbon is going to be but. Okay, there is a root word. Set primary suffix எல்லாமே single bond ANE. A ல E drop பண்ணிக்கோ. Suffix ஓட name என்ன? Amide. So butanamide. Is it clear? So what about this one? What is the name of this compound? So functional group should receive the lowest number. Functional group should receive the lowest. Functional group should receive the lowest number. The lowest number. Is it clear? So 1 2 2 அதில் லாங்கர் செயின் சூஸ் பண்ணும். இந்த பக்கம் போனால் 3 4. இந்த பக்கம் போனால் 3 4 5. அப்போ இதான் லாங்கர் செயின். இந்த பக்கம் போனால் 3 4 4 கார்பன். இந்த பக்கம் போனால் 3 4 5. அப்போ இது 3 இது 4 இது 5. இதான் லாங்கர். இஸ் இட் கிளியர்? அப்போ அதை மட்டும் மார்க் பண்ணி வச்சுக்கோ. இஸ் இட் கிளியர்? எஸ் ஆர் நோ? அப்போ இந்த செயின்ல என்ன அட்டாச் இருக்கு? ஒரு பிரான்ச்சிங் அட்டாச் இருக்கு. வாட் இஸ் த நேம் ஆஃப் திஸ் ஒன்? இத்தாயில். இதோட பேர் என்ன? இத்தாயில். எந்த கார்பன் அட்டாச் இருக்கு? 2. அதை ஃபர்ஸ்ட்ல எழுதணும். ஆல்கைல் குரூப் வந்தாலே என்னவா எழுதணும்? ஆல்வேஸ் ப்ரிஃபிக்ஸ் எல்லாம் எழுதணும். அப்போ 2ல என்ன அட்டாச் இருக்கு? 2 இத்தாயில். 2 இத்தாயில். டோட்டல் நம்பர் ஆஃப் கார்பன் என்ன? 5. அப்போ பென்ட். எல்லாமே சிங்கிள் பாண்ட். பென்டேன். E drop into amide. So it's going to be a pentanamide. Get my point? Yes. So this is equal to இது எப்படி எழுதிக்கலாம்? இது எப்படி எழுதிக்கலாம்? How we can see this one? இது எப்படி எழுதிக்கலாம்? இந்த சைடு எழுதிட்டு இந்த CH2 CH3 கீழ எழுதிக்கலாம். புரிஞ்சா? எழுதிக்கோ அதே மாதிரி எழுதிக்கோ. Which is equal to CH3 CH2 CH2 எதர் CH2 next CH2. Is it clear? இது CH CH2 CH. Is it clear? So CH இந்த குரூப் இங்க ஒரு பாண்ட் தான இருக்கு. அப்ப இந்த பாண்டுக்குள்ள இந்த குரூப் இங்க எழுதிக்கோ. இந்த CH2 பாட்டம் எழுதிக்கோ. So for this is going to be CONH2. This is going to be a CH2 CH3. Both are same. எழுதலாமா? இதே எழுதி வச்சுக்கோ. இந்த மாதிரி எழுதிக்கோ. சரியா? நம்பர் பண்ணு. 1 2 3 4 5. ரெண்டுமே ஒண்ணுதான். 2 ethyl butanamide or pentanamide. புரியுதா? உனக்கு தகுந்த மாதிரி நீ கன்வீனியன்ட்டா எழுதிக்கலாம். இப்படிதான் எழுதணும்னு கிடையாது. இஸ் இட் கிளியர்? பட் அந்த இப்போ திங் என்ன, இங்க CHல அட்டாச் ஆயிருக்கிறது CONH2 தான் இருக்கணும். இன்னொரு குரூப் என்ன இருக்கணும்? CH2 CH3 தான் இருக்கணும். இஸ் இட் கிளியர்? யூ கேன் ரைட் ஆன் த டாப், யூ கேன் ரைட் ஆன் த பாட்டம். பட் இங்க நம்ம சேம் கார்பன் அட்டாச்மெண்ட் இருக்கும். வேற மாத்தி எழுதிடக்கூடாது. இஸ் இட் கிளியர்? ஸோ தட்ஸ் ஆல் அபவுட் திஸ். அப்போ அமைட் ஃபங்க்ஷனல் குரூப்னா எப்படி ஐடென்டிஃபை பண்ணணும்? யூ ஹேவ் டு ஐடென்டிஃபை லைக் திஸ். இஸ் கிளியர்? எஸ் ஆர் நோ? எஸ். திஸ் next functional group elama. Next we have a, shall I erase this part? Copy பண்ணியா? Copy. இன்னொரு எக்ஸாம்பிள் தரணுமா? What is the name of this compound?
Next functional group. Functional groups should receive the lowest number 1. Okay, 2, 3, 4, 5, 6. Correct? 6 carbon. இதுல எது மெயின் செயின்ல வரல? Cl வரல, மித்தைல் வரல. கரெக்ட்டா? Cl ஓட நேம் என்ன? குளோரோ. என்ன பேரு? மித்தைல். ஓகே, அப்ப 2 சப்ஸ்டிட்யூவன்ட் இருக்கா? இந்த சப்ஸ்டிட்யூவன்ட் எப்பவுமே always you have to arrange in alphabetical order. என்ன அரேஞ்ச் பண்ணனும்? இது குளோரோ, இது மித்தைல். குளோரோவோட பொசிஷன் என்ன? 5. அப்ப அந்த ஃபர்ஸ்ட் குளோரோனா Cl தான் ஃபர்ஸ்ட் வரணும். இஸ் இட் கிளியர்? C ஃபர்ஸ்ட் வரணும். அதோட பொசிஷன் என்ன? 5. அப்போ 5 குளோரோ 3 methyl, 5 chloro 3 methyl. Okay, so it is going to be hexanamide. Hexane, you drop E, amide. Hexanamide. But the prefix எல்லாத்தையும் arrange பண்ணனும். You have to arrange based on their alphabetical order. புரியுது சார்? That's the point. Suppose if you are not convinced or you are not convenient with this, you can write like this: CS3. இந்த மாதிரி go CS3, single bond CH, Cl, CH2, CH, CS3, CH2, CO, NH2. Okay, புரியுதா? Ready my point? What about other girl? Absent. Clear? So whenever you have a prefix என்ன பண்ணனும்? Prefix என்ன பண்ணனும்? Alphabetical order ல arrange பண்ணனும். என்ன பண்ணனும்? Alphabetical. Is it clear? And you should know the functional group. Functional group should receive the lowest number and you have to choose the longer chain. Longer chain choose பண்ண பிறகு then you have to go for the substituent. அதோட நேம் பார்க்கணும். That you have to arrange based on their alphabetical order. Okay, is it enough? Okay. Shall I erase this part? Shall I erase this part? Next functional group. Okay, next is going to be nitro compounds. Nitro compounds. Nitro compounds already we have discussed. Nitro compound structure என்ன? NO2. Okay, NO2. Is it clear? So NO2 ஓட structure, இதோட prefix name என்ன? Nitro. இது suffixல வருமானா வராது. புரியுதா? suffixல வராது. Is it clear? Yes or no? எதுல மட்டும் தான் இருக்கும்? prefixல மட்டும் தான் வரும். prefixல தான் எழுதணும்னு அர்த்தம் இருக்கு. இல்ல சஃபிக்ஸ்ல எழுதணும். prefixனா மீனிங் என்ன? ரூட் வேர்டுக்கு முன்னாடி எழுதணும். ரூட் வேர்டுக்கு ஃபார் எக்ஸாம்பிள், okay, for example you take this one CS3 CS2 NO2 எழுதலாமா? CS3 CS2 NO2. is it clear? அப்ப இது என்ன ஆகும்? prefix அப்படினாலே prefixனாலே என்னது சப்ஸ்டிட்யூவன்ட்டா தான் ட்ரீட் பண்ணனும். always you have to treat as a substituent. ஒரு branch மாதிரி ட்ரீட் பண்ணனும் அர்த்தம். ஒரு branch attach ஆயிருக்கு. is it clear? yes or no? அப்ப substituent should receive the lowest number. is it clear? அப்ப என்ன எழுதலாம்? 1 2 கார்பன்ஸ் இருக்கு. 2 கார்பன்னா ஈத். கரெக்ட்டா? இது prefixல நான் சொல்லிருக்கேன். is it clear? அப்போ நைட்ரோ எங்க அட்டாச் இருக்கு? கார்பன் நம்பர் 1 இருக்கு. அப்ப 2 கார்பன்னால இங்க அட்டாச் ஆயிருக்கலாம், இல்ல இங்க அட்டாச் ஆயிருக்கலாம். is it clear? அப்ப சிம்பிளா என்ன எழுதலாம்? this is going to be a nitro ethane. okay, from particular சொன்னா 1 nitro ethane, both are same. ஏன்னா ரெண்டு கார்பன் இங்க அட்டாச் ஆயிருந்தாலும் சரி நைட்ரோ ஈத்தேன் தான், இந்த சைடு அட்டாச் ஆனாலும் நைட்ரோ ஈத்தேன் தான். is it clear? புரிஞ்சா இல்லையா? அப்போ நைட்ரோ குரூப்ன்றத லைக் இங்க எப்படி நம்ம ஹாலஜன் மித்தைல பிரிஃபிக்ஸா ட்ரீட் பண்றோமோ அதே மாதிரி நைட்ரோவை you always you have to treat as a substituent or prefix ஆ எழுதணும். is it clear? now next carbon CS3 CH2 CH2 NO2 எழுதிக்கலாம். so it is going to be 1
2 3 இங்க 3 கார்பன் இருக்கு இல்லையா நைட்ரோ இங்க இருக்கலாம் இல்ல இங்க இருக்கலாம் அப்ப 1 ல இருக்கலாம் 2 ல இருக்கலாம் அப்ப 1 ல இருக்கறனா என்ன எழுதிக்கலாம் this is going to be 1 nitropropane 1 nitro இங்க மென்ஷன் பண்ணனும் 1 nitropropane suppose nitro group suppose இந்த கார்பன்ல இருந்ததுனா இப்படி இருந்ததுனா is it clear substituent substituent அப்பனா இங்க 1 2 3 அப்ப இங்க என்ன இருக்கு 2 ல நைட்ரோ இருக்கு அப்ப 2 nitropropane 2 nitropropane புரிஞ்சா அப்ப நைட்ரோ எங்க எழுதணும் always you have to consider as a prefix ஆ தான் எழுதணும் suffixல வரவே வராது புரிஞ்சா எக்ஸாம்பிள் போயிடலாமா புரிஞ்சா is it clear what is the name of this compound CS3 CS2 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 NO2 so one nitro butane அவ்வளவுதான் one nitro butane this is one nitro butane is it clear yes next போயிடலாமா suppose if I have a compound like this can you name this compound first longer chain choose பண்ணு தெரியலனா இந்த மாதிரி எழுதிக்கோ CS3 CH NO2 CH Cl CH Br CS3 first longer chain choose பண்ணு longer chain என்ன இதான் longer chain longer chain is it clear yes or no என்னென்ன substituent இருக்கு bromo chloro nitro bromo chloro nitro is it clear then you have to go for the numbering you have to go for the listen carefully இங்க இருந்து போனா number 2 இங்க இருந்து போனாலும் number 2 அப்பனா என்ன பார்க்கணும் alphabetical order பார்க்கணும் என்ன பார்க்கணும் அடிக்கணும் is it clear இந்த பக்கம் இருந்து போனா என்ன வரும் 2 நைட்ரோல ஸ்டார்ட் ஆகுது n ல ஸ்டார்ட் ஆகுது இங்க இருந்து வந்தா bromoல ஸ்டார்ட் ஆகுது எது alphabetically first வரும் அப்ப எந்த பக்கம் இருந்து போணும் இந்த சைடு இருந்து போணும் இந்த சைடு போகணும் is it clear அப்போ 1 2 3 4 5 இதான் கரெக்ட் நம்பர் இப்படி ரெண்டுமே டை இருந்ததுன்னா alphabetical order பாத்துரு புரிஞ்சா is it clear அப்ப என்ன நினைக்கலாம் இப்போ என்ன பண்ணனும் இந்த எல்லா prefixையும் எல்லா substituentையும் alphabetical orderல எழுது என்ன எழுதிக்கலாம் 2 bromo 3 chloro 4 nitro 4 nitro pentane புரியுதா 4 nitro pentane புரிஞ்சா இதுல இருந்து டேக்கிங் மெசேஜ் என்ன நைட்ரோ வந்தா சரி இல்ல ஹாலஜன் வந்தாலும் சரி அத ஃபர்ஸ்ட் எங்க எழுதணும் prefixல தான் எழுதணும் புரியுதா always you have to consider as a substituent ஆ தான் ட்ரீட் பண்ணனும் அப்பனா மீனிங் என்ன ரூட் வேர்டுக்கு முன்னாடியே எழுதணும் alphabetical orderல எழுதிரணும் அதான் பாயிண்ட் ரூட் வேர்டுக்கு முன்னாடியே எழுதிரணும் alphabetical orderல எழுதணும் புரியுதா that is a point I wanted to say is it clear எதுக்கு முன்னாடி எழுதணும் ரூட் வேர்டு இல்ல ரூட் வேர்டு என்ன pentane கரெக்ட்டா pent அதுக்கு முன்னாடி இத எழுதிரணும் இத கம்ப்ளீட் பண்ணிட்டு தான் எங்க போணும் ரூட் வேர்டுக்கே போணும் புரியுதா எல்லாமே சிங்கிள் பாண்ட் இருக்கனால ஏனி get my point yes yes next போயிடலாமா the last one is going to be sulfonic acid and I said sulfonic acid shall I erase this part make it fast get my point இப்போ என்ன பாயிண்ட் சொல்ல வந்தேன் can you say again can you repeat whenever you have a halogen whenever you have a alkyl group whenever you have a alkoxy group பக்கத்துல எழுதிக்கோ பக்கத்துல நோட் னு எழுதி வெச்சுக்கோ note okay note னு எழுதிக்கோ so whenever you have a R group okay R group na meaning என்ன alkyl example ethyl methyl propyl butyl so on so forth is it clear இதுல என்ன group alkyl group என்ன group alkyl group என்ன group alkyl group is it clear so next halogen என்னது halogen meaning என்ன chloro fluoro bromo iodo இது வந்தாலும் சரி is it clear next RO ன்னு என்ன சொல்லிருக்கேன்
alkyl plus oxy alkoxy. இது halo, இது halo. இது என்னது alkoxy, என்னது alkoxy. next NO2 என்னது nitro, NO2 nitro. is it clear? Alkyl, halo, alkoxy, nitro. Then we have a phenyl group that I will tell you later. Okay, just of now remember. C6H5 na idoda peru phenyl. Okay, C6H5 na idoda peru enna phenyl. Adha na discuss pandren. As of now you remember this. அப்ப இந்த குரூப்ல என்னவா தான் ட்ரீட் பண்ணோம்? இந்த குரூப்ல நீ என்னவா தான் ட்ரீட் பண்ணோம்? Always, always treat as substituent தான் ட்ரீட் பண்ணணும். Always you have to treat as a substituent. That means you have to write in the prefix ல தான் எழுதணும். எங்க எழுதணும்? prefix ல தான் எழுதணும். புரிஞ்சா நான் சொன்னது? டேய் நான் சொல்ற பாயிண்ட் புரிஞ்சா? எங்க தான் எழுதணும்? prefix ல தான் எழுதணும். எங்க எழுதணும்? இது எழுதிட்டா எங்க போணும்? நீ ரூட் வேர்ட் போணும் இல்ல வேர்ட் ரூட் போணும். புரிஞ்சா? புரிஞ்சா இல்லையா? ஃபர்ஸ்ட் நீ யாரை அட்ரஸ் பண்ணணும்? யாரை அட்ரஸ் பண்ணணும்? இந்த குரூப்பை தான் அட்ரஸ் பண்ணணும். that means you have to write first, then only you have to go for the root word. அப்புறம் தான் சஃபிக்ஸ், அப்புறம் தான் லாஸ்ட்லாம் ஃபங்க்ஷனல் குரூப்புக்கே வரணும். புரிஞ்சா? நான் சொல்ற பாயிண்ட் புரிஞ்சா? சொல்ற பாயிண்ட் புரிஞ்சா? தமிழ்ல தான் நான் சொல்றேன். இதை ஃபர்ஸ்ட் எழுதணும்னு சொல்றேன். புரியுதா? you have to write this one is first, then you have to go for the root word. கவுண்ட் பண்ணிருப்பேன். புரியுதா? இதை எழுதும்போது அல்பபெட்டிக்கல் ஆர்டர்ல எழுதணும். என்ன எழுதணும்? ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இந்த காம்பவுண்ட்ல என்ன இருக்கு? நைட்ரோ, இது ஹாலோ. கரெக்டா? இதெல்லாம் எங்க எழுதணும்? ஃபர்ஸ்ட் எழுதிருக்குமா? இஸ் இட் கிளியர்? இது அல்பபெட்டிக்கல் ஆர்டர் போயிட்டு தான் எங்க போகணும்? நீ எங்க போகணும்? ரூட் வேர்ட் ஆர் வேர்ட் ரூட்க்கு போகணும். இஸ் இட் கிளியர்? ப்ளீஸ் நோட் திஸ். மாத்தி எழுதிராத. நெக்ஸ்ட் the last functional group is going to be, it is called last functional group, prefix. that means prefix. புரிஞ்சா? என்ன பேட்டர்ன்ல எழுதணும் சொல்லிருக்கேன்? இல்ல என்ன பேட்டர்ன்ல எழுதணும்? செகண்டரி ப்ரிஃபிக்ஸ், பிரைமரி ப்ரிஃபிக்ஸ், ரூட் வேர்ட், பிரைமரி சஃபிக்ஸ், செகண்டரி சஃபிக்ஸ். இதெல்லாம் என்ன எழுதணும்? செகண்டரி ப்ரிஃபிக்ஸ். என்ன ப்ரிஃபிக்ஸ்? பிரைமரி ப்ரிஃபிக்ஸ்ல ஒண்ணே ஒண்ணு எது? சைக்ளோ. என்னது? பிரைமரி ப்ரிஃபிக்ஸ்ல ஒரே ஒரு பார்ட் மட்டும் என்னது? சைக்ளோ. புரியுதா? சைக்ளிக் காம்பவுண்டா இல்லனா எங்க இருந்து போயிடணும்? செகண்டரி ப்ரிஃபிக்ஸ்ல இருந்து டைரக்டா எங்க ஜம்ப் ஆயிடும்? ரூட் வேர்டுக்கு ஜம்ப் ஆயிடும். புரியுதா? இங்க லிசன் கேர்ஃபுல்லி. இது செகண்டரி ப்ரிஃபிக்ஸ். என்னது செகண்டரி? எது? புரோமோ, குளோரோ, நைட்ரோ. இதெல்லாம் என்னது? செகண்டரி ப்ரிஃபிக்ஸ். நெக்ஸ்ட் நம்ம எங்க போறோம்? பிரைமரி ப்ரிஃபிக்ஸ் போறோம். எங்க போறோம்? என்னவா இருந்தா? சைக்ளிக்கா இருந்தா. என்னவா இருந்தா? சைக்ளிக்கா எங்க போய்க்கலாம்? வேர்ட் ரூட் போயிடலாம். புரிஞ்சா? சைக்ளிக்கா இருந்தா இது கடையில என்ன இன்சர்ட் பண்ணணும்? சைக்ளோன்னு டேர்ம் இன்ட்ரோடியூஸ் பண்ணணும். அப்படி இல்லனா எங்க போயிடணும்? வேர்ட் ரூட். நான் சொல்ற பாயிண்ட் புரிஞ்சா? என்ன சொல்லணும்? ஃபர்ஸ்ட் என்ன பண்ண எழுதணும்? செகண்டரி ப்ரிஃபிக்ஸ், பிரைமரி ப்ரிஃபிக்ஸ் எங்க இருந்தா? சைக்ளிக்கா இருந்தா. இல்லனா எங்க போயிடலாம்? ரூட் வேர்ட். அப்புறம் பிரைமரி சஃபிக்ஸ். பிரைமரி சஃபிக்ஸ்ல என்ன பார்க்கணும் சொல்லிருக்கேன்? சிங்கிள் பாண்டா, டபுள் பாண்டா, ட்ரிபிள் பாண்டான்னு பார்க்கணும். கடைசியில எங்க கொண்டு போனோம்? செகண்டரி சஃபிக்ஸ். சஃபிக்ஸ்ன்றது நம்ம கொடுத்துருக்கோம் இல்லையா? சஃபிக்ஸ்ல ஒரு பார்ட் கொடுத்தோம் இல்லையா? ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ஆல்கஹாலா இருந்தா OL ன்னு எழுதணும், ஆல்டிஹைடா இருந்தா AL ன்னு எழுதணும், கீட்டோனா இருந்தா ONE ன்னு எழுதணும். புரியுதா? தட் பார்ட் யூ ஹேவ் டு கோ. Get my point? So keep this point in mind. So the last functional group is going to be dust. Thank you. The last functional group is going to be, that is going to be sulfonic acid. Sulfonic acid. And as it is sulfonic acid. Sulfonic acid. And as it is sulfonic acid. Is it clear? So listen. Sulfonic acid ஓட structure என்ன அப்படினா R S
double bond O, double bond O, OH. Okay, or yes, double bond O, double. Either short form அப்படி எழுதிக்கலாம். The condense பண்ணி எழுதணும். Listen carefully. Sulfur maximum valency 6. Sulfur maximum valency 6. எத்தனை bond இருக்கு பாரு? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Sulfur maximum valency என்ன? 6. கரெக்டா? 6 bond வரையணும். புரியுதா? புரிஞ்சா இல்லையா? எத்தனை bond வரையக்கூடாது? 7 bond வரையக்கூடாது. maximum valency என்ன? 6 bond வரையப்போ கரெக்டா வரைஞ்சுக்கோ. Is it clear? இதை கண்டென்ஸ் பண்ணி எழுதுனா எப்படி எழுதிக்கலாம்? R S எத்தனை O இருக்கு? 3O. SO3. Okay, so this is going to be sulfonic acid. என்ன acid? என்ன acid? Acid. அப்போ prefixல வந்தா prefixல இதோட நேம் வந்துச்சுன்னா sulfo. Okay, suffixல எழுதுனா sulfonic acid. Sulfonic acid. Okay, என்ன acid? Sulfonic. Prefixல வந்தா என்ன கொடுக்கணும்? Sulfo. For example, CS3 CO OH CS3 CS3 க்கு பதிலா என்ன எழுதிக்கலாம்? மித்தைல் எழுதிக்கலாம். மித்தைல் அப்படினாலும் சரி CS3னாலும் ஒண்ணுதான். ஈத்தைல் அப்படினா CH2 CS3. இதுதா ME அப்படினா மித்தைல் அர்த்தம், ETனா ஈத்தைல் அர்த்தம். Is it clear? So இங்க என்ன கொடுத்திருக்காங்க? So இந்த காம்பவுண்ட் listen carefully. இது sulfonic acid. Is it clear? இதோட பேர் என்ன அப்படினா listen carefully. Is a little different. So இதோட பேர் மித்தைலா. So அப்படி டைரக்டா எழுதுற methyl sulfonic acid. You don't need to take root word all those things. டைரக்டா எழுது. Okay, methyl sulfonic acid. என்ன sulfonic acid? என்ன acid? இந்த ஒரு எக்ஸாம்பிள் தான் இருக்கு. Is it clear? இது அதிகமாக நம்ம டிஸ்கஸ் பண்ண மாட்டோம். ஜஸ்ட் ஒரு எக்ஸாம்பிள். இதோட பேர் என்ன? மித்தைல் சல்ஃபோனிக் ஆசிட். Is it clear? Yes or no? Yes. So this all about the functional group. Is it clear? Yes or no? Yes or no? இப்போ இந்த டேபிள்ல look at the table. இந்த டேபிள்ல எது மட்டும் செகண்டரி ப்ரிஃபிக்ஸா ஆக்ட் ஆகும்? Can you mark? Go to the table. எது மட்டும் செகண்டரி ப்ரிஃபிக்ஸா மட்டும் வரும்? prefix என்றது secondary prefix. என்னென்ன வருது? நைட்ரோ இருக்கான்னு செக் பண்ணிக்கோ. நைட்ரோ. நெக்ஸ்ட் ஹாலைட்ஸ், ஹாலோ, ஆல்கால், ஆல்காக்சி. நெக்ஸ்ட் என்ன இருக்கு? look at the table and tell me. எது prefixல மட்டும் வரும், suffixல வராது? suffixல வரணும் ஒரு லைன் மட்டும் டாட் பண்ணிருப்பேன். நைட்ரோ செக் பண்ணிக்கோ. நைட்ரோ. நெக்ஸ்ட் ஹாலோஜன், ஹாலைட்ஸ், ஹாலோ காம்பவுண்ட்ஸ். அடுத்து ஆல்காக்சி. நெக்ஸ்ட் ஆல்கைல். என்னது? you just include this one. புரியுதா? இது என்னவா மட்டும் தான் ஆக்ட் ஆகும்? ப்ரிஃபிக்ஸா மட்டும் தான் ஆக்ட் ஆகும். என்ன ஆக்ட் ஆகும்? என்ன ஆக்ட் ஆகாது? சஃபிக்ஸ் ஆக்ட் மீன்ஸ் கடைசி எழுத கூடாதுன்னு அர்த்தம். புரியுதா? is it clear? எந்தெந்த ஃபங்க்ஷனல் குரூப்லாம் both prefix and suffix ஆக்ட் ஆகுது? amide, என்னது? இதெல்லாம் prefix and suffix ஆக்ட் ஆகுது. என்னது? alcohol. என்னது? alcohol. alcohol ஜெனரல் ஃபங்க்ஷனல் குரூப் ROH. எழுதிக்கோ. this functional group will act as a both prefix as well as prefix na secondary prefix. என்ன prefix? ஏனா primary prefix எது மட்டும் தான் வரும்? cyclo மட்டும் தான் வரும். அப்பனா என்ன மத்த எல்லாமே என்ன வரும்? அப்ப இந்த functional group secondary prefix ஆக்ட் ஆச்சு அப்படினா secondary prefix ஆக்ட் ஆச்சுனா எது? alcohol. அதோட நேம் என்ன? hydroxy. என்ன பேரு? புரியுதா? அதே மாதிரி சஃபிக்ஸா? சஃபிக்ஸ்னா ஆப்வியஸ்லி என்ன இருக்கும்? செகண்டரி சஃபிக்ஸ் தான். செகண்டரி சஃபிக்ஸ்னா செகண்டரி சஃபிக்ஸ் ஆக்ட் ஆச்சுனா அது பேர் என்ன? OL. டேபிள் போட்டு வெச்சுக்கோ. செகண்டரி சஃபிக்ஸ் ஆக்ட் ஆச்சுனா அது பேர் என்னது? OL. என்னது? OL. இஸ் இட் கிளியர்? நெக்ஸ்ட் ஃபங்க்ஷனல் குரூப் என்ன? ஆல்டிகைட். என்னது? ஆல்டிகைட். இஸ் இட் கிளியர்? ப்ரிஃபிக்ஸ் ஆக்ட் ஆச்சுனா ஃபார்மைல்,
or oxo, formyl or oxo. புரியுதா? செகண்டரி சப்ஜெக்ட் ஆட் ஆச்சுனா al. என்னது? al. நெக்ஸ்ட் கீட்டோன், கீட்டோன் oxo சஃபிக்ஸ் ஆட் ஆச்சுனா one. நோட் பண்ணி வச்சுக்கோ. நெக்ஸ்ட் நைட்ரைல் RCN, இது சயனோ, இது நைட்ரைல். நெக்ஸ்ட் கார்பாக்சிலிக் ஆசிட், கார்பாக்சிலிக் ஆசிட். நெக்ஸ்ட் கார்பாக்சி, கார்பாக்சி இதோட பேரு ஓயிக் ஆசிட். என்ன ஆசிட்? ஓயிக் ஆசிட். அடுத்து எஸ்டர், எஸ்டர் அல்காக்சி கார்பனைல், அல்காக்சி கார்பனைல் O8. நெக்ஸ்ட் அசைல் ஹாலைட்ஸ். என்ன ஹாலைட்ஸ்? அசைல் ஹாலைட்ஸ். வேறு ஹாலோ கார்பனைல், ஹாலோ கார்பனைல். அடுத்து ஓயில் குளோரைடு. என்ன குளோரைடு? ஓயில் குளோரைடு. நெக்ஸ்ட் அமைட்ஸ், அமைட்ஸ் கீழே எழுதிக்கோ. கார்பமைல் அமைட்ஸ். இது என்ன ஆக்ட் ஆகும்? both secondary prefix as well as secondary suffix ஆக்ட் ஆகும். புரிஞ்சா? yes or no? is it clear? சரி, இது எப்போ சார் செகண்டரி ப்ரிஃபிக்ஸா ஆக்ட் ஆகும், எப்போ செகண்டரி சஃபிக்ஸ்? இந்த क्वेश्चंस வருதா? இந்த क्वेश्चंस நெக்ஸ்ட் என்ன பண்ணனும்? you have to put a questions when this functional group will act as a secondary prefix, எப்போ secondary suffix ஆக்ட் ஆகும். is it clear? அதுக்கு என்ன தெரியும் அப்படினா functional group priority order தெரியும். என்ன ஆர்டர் தெரியும்? functional group. அதாவது சி, இப்போ ஃபார் எக்ஸாம்பிள் வந்து நான் இப்போ இந்த ஸ்கூலுக்கு நான் சீனியர் வச்சுக்கோங்க. ஃபார் எக்ஸாம்பிள் முன்னாடி நான் அட்மிஷன் வாங்கி இங்கே நான் +2 படிக்கிறேன், நீங்கள் +1 படிக்கிறீங்க அப்படின்னா யாருக்கு இம்பார்ட்டன்ஸ் கொடுக்கணும்? சீனியர்ஸ்க்கு. ஃபார் எக்ஸாம்பிள் எனக்கு கரெக்டாக, அப்புறம் தான் ஜூனியர்ஸ்க்கு. இஸ் இட் கிளியர்? அப்போ ஒரு ஆர்டர் மூலியம் தட் ஆர்டர் யூ ஹேவ் டு ரிமெம்பர், தட் ஆர்டர் யூ ஹேவ் டு ரிமெம்பர். அந்த ஆர்டர் என்னன்னு நான் சொல்கிறேன், ப்ளீஸ் நோட் திஸ். இது புரிஞ்சா? ஓகே, இது புரிஞ்சா? ப்ளீஸ் நோட் திஸ். என்ன ஃபங்க்ஷனல் குரூப்னு தெரியணும், ஐடென்டிஃபை பண்ண தெரியணும், அதோட நேம் தெரியணும், அதோட ப்ரிஃபிக்ஸ் நேம் தெரியணும், சஃபிக்ஸ் நேம். இதெல்லாம் எப்போ தெரியும்? ஒன்லி பை ப்ராக்டிஸ். எப்படி தெரியும்? ப்ராக்டிஸ். ப்ராக்டிஸ் மட்டும் தான் ஞாபகம் வச்சுக்க முடியும். புரியுதா? இஸ் இட் கிளியர்? shall I erase this part? இந்த டேபிள் ஏற்கனவே கொடுத்துருக்கேன், ப்ளீஸ் நோட் திஸ். ஓகே, okay, we'll go next. Next, let's go. Order of decreasing priority for functional group. FG na functional groups. That is priority order. புரியுதா? புரிஞ்சா? priority order. Is it clear? Please note this. So first always is going to be carboxylic acid. Carboxylic acid. First இதுக்கு தான் இம்பார்ட்டன்ஸ் ஃபர்ஸ்ட் கொடுக்கணும். ஓகே, இதான் என்ன இருக்கு? ஃபர்ஸ்ட்ல இருக்கு. இஸ் இட் கிளியர்? எஸ் ஆர் நோ? எஸ். நெக்ஸ்ட் இது கார்பாக்சிலிக் ஆசிட். நெக்ஸ்ட் சல்போனிக் ஆசிட். சல்போனிக் ஆசிட். இஸ் இட் கிளியர்? நெக்ஸ்ட் வந்து சல்போனிக் ஆசிட். நெக்ஸ்ட் என்ன கொடுத்துருக்காங்க? எஸ்டர். எஸ்டர். புரியுதா? எஸ்டர். புரியுதா? எஸ்டர் எழுதி வச்சுக்கோங்க. எஸ்டர் கீழே எழுதி வச்சுக்கோங்க. Ester. Next we have to go for acid chloride. Acid chloride. Next we have to go for amide. Amide. Okay, is it clear? Next nitrile. Nitrile. Next we have to go for aldehyde. Aldehyde. Next ketone. Ketone.
next we have to take இங்க space பத்தல இங்க எழுதிக்கோ. Okay, next OH, then NH2, then you have to go for double bond alkene, next alkyne. This is the priority order. In order, priority order. In order, priority order. Is it clear? Yes or no? Is it clear? First என்ன இருக்கணும் கீழ எழுதிக்கோ. acid, sulfonic acid கீழ எழுதி இருக்கணும். sulfonic acid, ester, acid chloride, amide, nitrile, aldehyde, ketone, then alcohol, then amines, then double bond, then triple bond. புரியுதா? இதான் என்னது? functional group priority order. என்ன order? functional group priority order. Priority or priority order. புரியுதா? Is it clear? Yes. இப்போ for example, okay, so for example you take this example, okay. CS3 CO CS2 C triple bond N. You take this one. Okay. Now is it clear? இதுல என்னென்ன functional group இருக்கு? இந்த காம்பவுண்ட்ல என்னென்ன functional groups இருக்கு? What are the functional groups? என்னென்ன functional group இருக்கு? நைட்ரைல் என்ன இருக்கு? இன்னொரு functional group என்ன? CO க்கு இந்த பக்கம் RR இருந்தா அதோட பேர் என்ன? கீட்டோன். என்ன இருக்கு? என்ன functional group இருக்கு? கீட்டோன். அதுல வெச்சுக்கோ இது நைட்ரைல். இது என்னது? நைட்ரைல். CO க்கு ரெண்டு பக்கம் RR இருக்கா? இந்த பக்கம் ஒரு R எது வேணா இருக்கலாம் பட் R is it clear? அது CH3 இருக்கலாம் any group. அப்ப இது என்னது? கீட்டோன். கீட்டோனா is it clear? இந்த ரெண்டு functional group priority order பாரு. எது ஃபர்ஸ்ட் எது வரும்? நைட்ரைல்ஸ்க்கு அப்புறமா தான் என்ன வருது? கீட்டோன். புரியுதா? என்னது? நைட்ரைல்ஸ்க்கு அப்புறமா தான் என்ன வருது? அப்ப எப்ப எதை சஃபிக்ஸ் எழுதணும்னா இந்த functional group priority orderல எது ஃபர்ஸ்ட் வருதோ அதை நீ சஃபிக்ஸ்ல எழுதணும். புரியுதா? அப்ப இத என்ன பண்ணனும்? functional group priority orderல எது ஃபர்ஸ்ட் வருதுன்னு பாரு. அதை நீ என்னவா எழுதணும்? சஃபிக்ஸ்ல எழுதணும். புரியுதா? ஒரே சஃபிக்ஸ் தான் இருக்க முடியும். கரெக்ட்டா? மத்த எல்லாமே எங்க தான் எழுதணும்? prefixல. அப்ப இத என்ன எழுதணும்? prefixல எழுதணும். புரியுதா? is it clear? So you have to look at this order. அந்த ஆர்டர்ல எந்த குரூப் ஃபர்ஸ்ட் வருதுன்னு நீ பார்க்கணும். அந்த குரூப் எது ஃபர்ஸ்ட் வருதோ அதை நீ சஃபிக்ஸ்ல தான் எழுதணும். ஃபார் எக்ஸாம்பிள் யூ டேக் நைட்ரைல். இது ஃபர்ஸ்ட் வருதா? எதுக்கு முன்னாடி வருது? ஆல்டிஹைட் கீட்டோன் முன்னாடி நைட்ரைல்ஸ் வருதா? அப்ப இத சஃபிக்ஸ்ல எழுதணும். இதுக்கு பின்னாடி வர குரூப் எல்லாத்தையும் என்ன பண்ணணும்? நீ ப்ரிஃபிக்ஸ்ல தான் எழுதணும். You are getting my point? Is it clear? அப்ப இதுல சஃபிக்ஸ் என்ன? நைட்ரைல். ப்ரிஃபிக்ஸ் என்ன? கீட்டோன். என்னது? கீட்டோன். நான் சொல்ற பாயிண்ட் புரியுதா? You have to look at this order. இந்த ஆர்டர் வச்சு தான் நீ ஃபிக்ஸ் பண்ணனும். எது சஃபிக்ஸ்ல வரும், எது ப்ரிஃபிக்ஸ்ல வரணும். அப்ப இது கீட்டோனுக்கு முன்னாடியே வந்துருச்சா? அப்ப கண்டிப்பா இது என்னது? சஃபிக்ஸ்ல. சஃபிக்ஸ்ல நைட்ரைல் வந்துச்சா? நைட்ரைல் வந்துச்சுனா சஃபிக்ஸோட பேர் என்ன? நைட்ரைல்ல சஃபிக்ஸ் வந்தா நைட்ரைல் தான். அதோட பேர் என்ன? நைட்ரைல். இஸ் இட் கிளியர்? சப்போஸ் கீட்டோன் சஃபிக்ஸ்ல வந்து என்ன ஆகும்? ஆக்ஸோ. என்னது? ஆக்ஸோ. புரியுதா? அப்ப இதோட பேர் என்ன? ஆக்ஸோ. இதோட பேர் என்ன? ஆக்ஸோ. இதோட பேர் என்ன? ஆக்ஸோ. இப்ப நம்பர் பண்ணிடலாமா? 1 2 3 4. புரியுதா? இஸ் இட் கிளியர்? இல்ல டவுட் இருக்கா? எனி டவுட்? டவுட் இருக்கா? இல்ல டவுட் இருக்கா? கிளியரா? So you have to look at this order. இந்த ஆர்டர் பாரு. listen நான் சொல்றத கேளு. So you just look at this order. புரியுதா? இந்த இடத்துல ஸ்பேஸ் பத்தல இங்க எழுதி இருக்கேன். Is it clear? Please note this. Okay? இது லாஸ்ட்ல இந்த பக்கம் எழுதணும். ஸ்பேஸ்ல தான் இங்க எழுதி இருக்கேன். Is it clear? அப்போ இதுக்கு ஃபர்ஸ்ட் பீரியட் என்ன ஆர்டர் அப்படினா கார்பாக்சிலிக் ஆசிட். கார்பாக்சிலிக் ஆசிட் இல்ல. இருக்கிற குரூப்பை கம்பேர் பண்ணுங்க. என்ன குரூப் கொடுத்திருக்காங்கன்னு பாரு. நைட்ரைல் கொடுத்திருக்காங்க as well as ketone. இத ஐடென்டிஃபை பண்ண தெரியும். அது நைட்ரைல்னா நமக்கு தெரியும் because நைட்ரைல்னா இந்த ஃபிராக்மென்ட் இருக்கணும். கீட்டோனா ரெண்டு பக்கம் R இருக்கணும். Is it clear? அத ஐடென்டிஃபை பண்ணனும். அப்ப நைட்ரைல் வெர்சஸ் கீட்டோன். எது பீரியாரிட்டி இருக்கு அப்படினா நைட்ரைலுக்கு தான் பீரியாரிட்டி. அத நீ சஃபிக்ஸ்ல தான் எழுதணும். புரியுதா? Is it clear? மத்த எல்லாத்தையுமே ப்ரிஃபிக்ஸ்ல தான் நீ எழுதணும். புரியுதா? மத்த எல்லாத்தையும் எழுதணும். பக்கத்துல எழுதிக்கோ. If you want you can write in means ஒரு நோட் மாதிரி போட்டு எழுதி வச்சுக்கோ. மத்ததெல்லாம் you have to write in prefix. The remaining, the rest you have to write in the prefix. Only ஒரே ஒரு suffix தான் இருக்க முடியும். Is it clear? அப்ப இதுல எது suffix ஃபிக்ஸ் பண்ணா you have to go for this priority order. புரியுதா? Is it clear? Now வெளியிலமா அப்ப நம்பர் பண்ணு 1 2
3 4. Is it clear? Yes or no? இப்போ now prefixல என்ன இருக்கு? oxo. என்ன இருக்கு? oxo. எந்த பொசிஷன்ல இருக்கு? கார்பன் 3 ல இருக்கு. அப்போ 3 oxo. முடிச்சிட்டோமா? prefix முடிச்சிட்டோமா? next எங்க போணும்? root word போணுமா? எத்தனை கார்பன் இருக்கு? 1 2 3 4. Is it clear? அப்படினா bute. கரெக்ட்டா? bute. Is it clear? single bond இருக்கா? carbon carbon single bond. So this is going to be a butane. கரெக்ட்டா? butane. nitrile மட்டும் வரும்போது எதை டிராப் பண்ண கூடாது? E டிராப் பண்ண கூடாது நான் சொல்லிருக்கேன். அப்போ டைரக்டா என்னன்னா suffix name nitrile அதை எழுதிக்கோ. This is the name of this compound. புரிஞ்சா? Is it clear? You should not drop while writing suffix nameல nitrile எழுதும்போது E டிராப் பண்ண கூடாது. Is it clear? Any doubt in this case? இங்க கேளு, இங்க டவுட் என்கிட்ட கேளு. டவுட் இருக்கால? டவுட் இருக்கா? எழுதிக்கோ. எக்ஸாம்பிள் தரேன், then you practice. Is it clear? book exam போயிடலாமா? book exam ஏ டவுட் இருக்கா? நம்பரிங்னா பிரின்சிபல் ஃபங்க்ஷன் குரூப் எது இருக்கோ அங்க இருந்தா நம்பரிங் ஸ்டார்ட் பண்ணனும். சஃபிக்ஸை எது ஃபிக்ஸ் பண்றியோ அங்க இருந்தா லோயஸ்ட் நம்பர் போணும். புரிஞ்சா? சஃபிக்ஸா கொடுக்கறதா லோயஸ்ட் நம்பரா வரணும். இந்த பக்கம் இருந்து போக கூடாது. சஃபிக்ஸா வரது தான் லோயஸ்ட் நம்பர். ப்ளீஸ் நோட் திஸ். பிரின்சிபல் ஃபங்க்ஷன் குரூப் எதுவா இருக்கோ அதுக்கு தான் லோயஸ்ட் நம்பர் வரணும். Is it clear? Please note. Principal function group எதை நீ functional group priority orderல எதை நீ fix பண்றியோ that should receive the lowest number. Next example போயிடலாமா? புரிஞ்சா சும்மா உங்களுக்கு? Next example போயிடலாம். Next example. Next CS3 CS2. Next we have a CS3. இது erase பண்ணிரோம். எழுதிட்டே காப்பி பண்ணிட்டியா? காப்பி பண்ணிட்டியா? காப்பி பண்ணு, ஃபாஸ்டா காப்பி பண்ணு. எதை நீ சஃபிக்ஸ்ல எழுதுறியோ that should receive the lowest number. யா வெச்சுக்கோ. சஃபிக்ஸ்னாலே lowest number தான். எதை பிரின்சிபல் ஃபங்க்ஷன் குரூப்பா நீ சூஸ் பண்றியோ that should receive the lowest number. Ready my point? Is it clear? Next example. Next example. CS3 CO CS2 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 COH. இதுல என்ன ஃபங்க்ஷன் குரூப் இருக்கு பாப்போம்? கார்பாக்சிலிக் ஆசிட். என்ன ஆசிட்? கார்பாக்சிலிக் ஆசிட். என்னது? அடுத்து என்ன ஃபங்க்ஷன் குரூப் இருக்கு? கீட்டோ. அத மார்க் பண்ணி வெச்சுக்கோ. கார்பாக்சிலிக் ஆசிட். கீட்டோ. Is it clear? இதுல look at this order. எதுக்கு இம்பார்ட்டன்ஸ் கொடுக்கணும்? கார்பாக்சில். இதான் ஃபங்க்ஷன் குரூப் ரேட்ல ஃபர்ஸ்ட் வருது. Is it clear? அப்ப இத தான் நீ சஃபிக்ஸ்ல எழுதணும். மத்த எல்லாத்தையும் என்ன எழுதணும்? ப்ரிஃபிக்ஸ்ல எழுதணும். புரிஞ்சா? அப்ப பக்கத்துல வெச்சுக்கோ. இது சஃபிக்ஸ். ஏனா ஃபங்க்ஷன் குரூப் ரேட்ல எது ஃபர்ஸ்ட் வருது? கார்பாக்சிலிக் ஆசிட். கீட்டோ எது ஃபர்ஸ்ட் வருது? கார்பாக்சிலிக் ஆசிட். புரியுதா? அப்ப அதுக்கு தான் நீ சஃபிக்ஸா எழுதணும். புரியுதா? அப்ப கார்பாக்சிலிக் ஆசிட் சஃபிக்ஸா எழுதணும்னா என்ன எழுதணும்? ஓயிக் ஆசிட்ல முடிக்கணும். எங்க முடிக்கணும்? என்ன முடிக்கணும்? மத்த எல்லாத்தையும் என்ன எழுதணும்? ப்ரிஃபிக்ஸ்ல எழுதணும். என்ன எழுதணும்? ப்ரிஃபிக்ஸ். அப்ப நம்பர் பண்ணு. திஸ் பண்ணா இது லோயஸ்ட் நம்பர் வரணுமா? அப்ப இதுக்கு 1 2 3 4 5 6. கரெக்ட்டா? ப்ரிஃபிக்ஸ்னா இது கீட்டோனா? ப்ரிஃபிக்ஸ்ல கீட்டோனோட நேம் என்ன? ஆக்ஸோ. அதோட பொசிஷன் என்ன? 5 ஆக்ஸோ பென்ட். பென்ட் கரெக்ட்டா? 4 பென்ட் ஹெக்ஸ் கரெக்ட்டா? எல்லாமே சிங்கிள் பாண்டா? ANE. ஓயிக் ஆசிட் பேர் ரொம்ப என்ன? E டிராப் பண்ண சொல்லிருக்கோம். சோ டிராப் பண்ணனும். அதுக்கு பதிலா ஓயிக் ஆசிட். 5 ஆக்ஸோஹெக்ஸனோயிக் ஆசிட். நான் ஒவ்வொரு ஃபங்க்ஷன் குரூப் வரும்போது எதை டிராப் பண்ணனும் டிராப் பண்ண கூடாதுன்னு சொல்லிருக்கேன். ப்ளீஸ் ரெஃபர். புரியுதா? 5 ஆக்ஸோஹெக்ஸனோயிக் ஆசிட். 5 ஆக்ஸோஹெக்ஸனோயிக் ஆசிட். Get my point? Clear? Shall I erase this? Don't blindly copy. Understand பண்ணி எழுது. புரியுதா? Just copy பண்ணாத, understand பண்ணி எழுது. Next example. CS3 CH OH CS2 C double bond OH. Okay, what is this?
இதுல என்ன ஃபங்க்ஷனல் குரூப் இருக்கு? என்ன ஃபங்க்ஷன்? ஆல்டிகைட், ஆல்கஹால். லுக் அட் தி ஆர்டர். ஆல்டிகைட், ஆல்டிகைட்க்கு அப்புறம் என்ன வருது? ஆல்கஹால். அப்ப இதுல எது பிரின்சிபல் ஃபங்க்ஷனல் குரூப்? ஆல்டிகைட். அப்ப இத சஃபிக்ஸ்ல எழுதணும். இஸ் கிளியர்? இது சஃபிக்ஸ், இது பிரிஃபிக்ஸ்ல எழுதணும். புரியுதா? சஃபிக்ஸ்ல ஆல்டிகைட்க்கு பேர் என்ன? ஏஎல். என்னது? ஏஎல். சப்போஸ் OH இருந்தா பிரிஃபிக்ஸ்ல என்ன பேர் எழுதணும்? ஹைட்ராக்ஸி. என்ன எழுதணும்? அப்ப இது ஹைட்ராக்ஸி. புரியுதா? இந்த இடத்துல என்ன யூஸ் பண்ணனும்? ஹைட்ராக்ஸி. என்ன யூஸ் பண்ண கூடாது? OL யூஸ் பண்ண கூடாது. ஏன்? பிகாஸ் பிரின்சிபல் ஃபங்க்ஷனல் குரூப் இங்க என்னவா சூஸ் பண்ணிருக்கோம்? ஆல்டிகைட். எப்படி சூஸ் பண்ணோம்? இந்த பேஸ்ட் ஆன் திஸ் ஆர்டர். புரியுதா? அப்ப இது சஃபிக்ஸ், இது பிரிஃபிக்ஸ். புரியுதா? இஸ் இட் கிளியர்? அப்ப நம்பர் பண்ணு. 1 2 3 4. 3 hydroxy butane. Butane, but plus ane, drop e, just add. அப்ப என்ன எழுதிக்கலாம்? 3 hydroxy butanol. Butanol, AL not OL. Please note this. புரியுதா? பண்ணிடலாமா? எஸ். ரெடி மை பாயிண்ட்? புரியுதா என்ன சொன்னது? நெக்ஸ்ட் எக்ஸாம்பிள் போயிடலாமா? Next example. For example, suppose if we have this compound. What is the name of this compound? இதுல ஏதோ ரெண்டு ஃபங்க்ஷனல் குரூப் இருக்கா? இதுல என்ன இருக்கு? ஒரே ஒரு ஃபங்க்ஷனல் குரூப் தான் இருக்கு. என்ன இருக்கு? இல்ல வேற எந்த ஃபங்க்ஷனல் குரூப் இல்ல. இஸ் இட் கிளியர்? அப்ப அது மட்டும் தான் என்ன ஆக்ட் ஆகும்? சஃபிக்ஸ் ஆக்ட் ஆகும். புரியுதா? இந்த இடத்துல ரெண்டு இருக்கு. புரியுதா? ரெண்டு இருக்குல்ல, பிரின்சிபல் ஃபங்க்ஷனல் குரூப்பை சூஸ் பண்ணனும். பிரின்சிபல் ஃபங்க்ஷனல் குரூப் தான் சஃபிக்ஸா இருக்கும். வேற இன் திஸ் கேஸ் என்ன இருக்கு? ஒரே ஒரு ஃபங்க்ஷனல் குரூப்பா? அப்ப ஒரே ஒரு ஃபங்க்ஷனல் குரூப் இது என்னவா ஆக்ட் ஆகும்? சஃபிக்ஸா தான் ஆக்ட் ஆகும். இங்க என்ன ஆக்ட் ஆகுது? பிரிஃபிக்ஸா ஆக்ட் ஆகாது. புரியுதா? அப்ப now this will receive the lowest number. So 1 2 3 4 5 6 எழுதிக்கோ. ஃபர்ஸ்ட் எழுதிக்கோ. இஸ் இட் கிளியர்? இதை ரேஸ் பண்ணிடுவா. நெக்ஸ்ட். ஓகே, in this case அப்போ இது longer chain செயின்ல OH இருக்கு. as well as ஒரு மித்தைல் இருக்கா? மித்தைல் இருந்தா என்னவா சொல்லியிருக்கேன்? ஆல்வேஸ் பிரிஃபிக்ஸ்ல எழுதணும். அதோட பொசிஷன் என்ன? 5 methyl. Total number of carbon hexa. Single bond hexane. Drop E. OH ஓட பொசிஷன் என்ன? 2. all முடிஞ்சு போச்சு. புரிஞ்சா? is it clear? So whenever you have more than one functional group, you have to go with this order. அப்படி இல்ல ஒரே சிங்கிள் ஃபங்க்ஷனல் குரூப் இருந்தா அது சஃபிக்ஸா தான் இருக்கும். அப்ப இந்த கேஸ்ல லிசன், இந்த கேஸ்ல ஒரே ஒரு ஃபங்க்ஷனல் குரூப் இருக்கு. அப்ப இது சஃபிக்ஸா தான் ஆக்ட் ஆகும். வேற இந்த எக்ஸாம்பிள்ல ரெண்டு ஃபங்க்ஷனல் குரூப் இருக்கு. then you have to go for the principal functional group. புரிஞ்சா? so this you have to remember. சொல்றது புரியுதா? you look at the order. எது ப்ரிஃபரன்ஸ் ஆர்டர் கொடுக்கணும் பாரு. அந்த ஆர்டரை பாரு. அதுக்கு தான் ஃபர்ஸ்ட் நீ சஃபிக்ஸ் எழுதணும், மத்த எல்லாத்தையும் ப்ரிஃபிக்ஸா எழுதணும். புரிஞ்சா? டேய் உனக்கு புரிஞ்சா? Is it clear? Next example. CH3 CH CH2OH. CH2OH. Is it clear? என்னென்ன ஃபங்க்ஷனல் குரூப் இருக்குங்க? ஆல்கஹால். whereas என்ன இருக்கு? அல்கீன். என்ன இருக்கு? அல்கீன். look at this one. ஆல்கஹாலுக்கு அப்புறம் தான் என்ன இருக்கு? அல்கீன். அப்ப எதுக்கு இம்பார்ட்டன்ஸ் கொடுக்கணும்? ஆல்கஹால். அப்போ ஆல்கஹால் அட்டாச் ஆயிருக்கிற கார்பனுக்கு லோயஸ்ட் நம்பர் வரணும். அதான் சஃபிக்ஸ்ல எழுதணும்னு அர்த்தம். புரிஞ்சா? compare this and this. Is it clear? always என்ன எழுதணும்? ஆல்கஹால் தான் ஃபர்ஸ்ட் வருதா? அப்ப அது அட்டாச் இருக்க கார்பன் should receive the lowest number. is it clear? அப்போ 1 2 3 இப்படி கொடுக்க கூடாது, இப்படி கொடுக்க கூடாது. இப்படி கொடுத்தா 3 ன்னு வரும். functional groups should receive the lowest number. now எத்தனை கார்பன் இருக்கீங்க? 3. அப்படினா probe. 3 என்னது? probe. is it clear? yes or no? next டபுள் பாண்ட் இருக்கா? டபுள் பாண்ட் எந்த கார்பன் இருக்கு? செகண்ட் கார்பன் இருக்கா? probe. 2 ஈன் எழுதிக்கலாமா? 1 ல என்ன இருக்கு? ஆல் இருக்கா? 1 ஆல். புரிஞ்சா? is it clear? probeன்றது என்ன? word root or root word. ஈன்றது என்ன? primary suffix. என்ன suffix?
OL ன்றது செகண்டரி சஃபிக்ஸ். என்ன சஃபிக்ஸ்? இந்த பிரைமரி சஃபிக்ஸ் எதை மீன் பண்ணனும் சொல்லிருக்கேன்? டபுள் பாண்டா, ட்ரிபிள் பாண்டா, சிங்கிள் பாண்டா, டூ டபுள் பாண்டா, டூ ட்ரிபிள் பாண்டா மீன் பண்றதா இது. அப்ப இது என்னது? இது என்னது? பிரைமரி சஃபிக்ஸ். என்ன சஃபிக்ஸ்? இந்த பார்ட் என்னது? செகண்டரி சஃபிக்ஸ். என்ன சஃபிக்ஸ்? சஃபிக்ஸ். புரியுதா? ப்ளீஸ் நோட் திஸ். Getting my point? Key relatives को word root, primary suffix, secondary suffix. Is it clear? Yes or no? What is the name of this compound? So obviously alkyne la கடைசில வரும். Is it clear? அப்போ 1 2 3 4 correct? Where is the substituent illa? What is the name? This is going to be a but. Okay, ine 3 ine e drop on சொல்லிரலாம். e drop பண்ணிட்டு இங்க இருக்கு 1 all but 3 ine 1 all. இது என்னது? இது என்னது? இது என்னது? இது என்னது? root word. என்னது? இது பிரைமரி சஃபிக்ஸ். இது எதை மீன் பண்ணுது? இது எதை மீன் பண்ணுது? ட்ரிபிள் பாண்ட். எதை மீன் பண்ணுது? இது எதை மீன் பண்ணுது? டபுள் பாண்ட். எதை மீன் பண்ணுது? புரியுதா? அதுக்கு அப்புறம் தான் எங்க போறோம்? சஃபிக்ஸ்க்கு போறோம். எங்க போறோம்? சஃபிக்ஸ். புரியுதா? இஸ் இட் கிளியர்? புரியுதா இல்லையா? நாளைக்கு வரும்போது ரீட் பண்ணிடுவோம். So last questions. புரியுதா? Is it clear? If you have any doubt, ask. புரியுதா? புரியுதா என்ன சொன்னது? Okay. Dhanush, thank you. Thanks for your great support. Okay. Is it clear? Once you learn, எந்த கமெண்ட் கொடுத்தாலும் பண்ணிடலாம். Is it clear? So you practice பண்ணா easier. Is it clear? I will give you examples. Okay, you just do practice.